দাসকে আলপনা। মা ও প্রভুর রাতুল চরণের প্রণাম জানিয়ে আমি শুরু করছি। সুখে আমায় রাখবে কেন, রাখো তোমার কোলে, যাক না বসু ঝুলি ঝোলে, সুখে আমায় রাখবে কেন, যাক না পায়ের তলার মাটি, তুমি তখন ধরবে আটি, যাক না পায়ের তলার মাটি, তুমি তখন ধরবে আটি, তুলে নিয়ে দুলাবে ওই বাহু দোলে দোলে দোলে, সুখে আমায় রাখবে কেন, রাখো তোমার কোলে, যেখানে ঘর বাঁধবো আমি, আসে আসুক বান, তুমি যদি আশাও রে, চাইলে পরিত্রাণ, হার মেনেছি মিটেছে ভয়, তোমার জয় তো আমারই জয়, হার মেনেছি মিটেছে ভয়, তোমার জয় তো আমারই জয়, ভরা দেব তোমায় আমি, করবো যে তাই হলে হলে, সুখে আমায় রাখবে কেন, রাখো তোমার কোলে, যাক না বসু ঝুলি ঝুলি, সুখে আমায় রাখবে কেন। জয় মা। আমাদের মাতৃ আবাহনের পরে পাঠ ও আলোচনা। Synthesis of Yoga written by Sri Aurobindo। ইংরেজি পাঠে থাকবেন শ্রীমতী জয়ন্তিকা বসু, বাংলা যোগ সমন্বয় পাঠে থাকবো আমি, এবং সমগ্র আলোচনায় থাকবে শ্রী সুধেন্দু সাহা। প্রথম পাঠের জন্যে আমি জয়ন্তিকাকে বলছি। জয়ন্তিকা। ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। শুধু সবাইকে জানাই সান্ধ্য অধিবেশনে স্বাগত।
আমরা রয়েছি সিনথেসিস অফ যোগার দ্য অ্যাসেন্ট অফ দ্য স্যাক্রিফাইস পার্ট 1-এ, পেজ নাম্বার 150। This ambiguity, this opposing appearances of death and blindness are created by the double character of the human emotive being. For there is in front in man a heart of vital emotion similar to the animals, if more variously developed. Its emotions are governed by egoistic passion, blind instinctive affections, and all the play of the life impulses, with their imperfections, perversion, often sordid degradations, heart besieged and given over to the last desires, wraths, intents, or fears, demands, or little greeds, and men and mean pettiness of an obscure and fallen life force, and debased by the slavery to any and every impulse. This mixture of the emotive heart and the sensational hungering vital creates in man a false soul of desire. It is this that is the crude and dangerous element which the reason rightly distrusts and feels a need to control, even though the actual control, or rather coercion, coercion, it succeeds in establishing over our raw and insistent vital nature remains always very uncertain and deceptive. But the true soul of man is not there. It is in the true invisible heart, hidden in some luminous cave of the nature. There, under some infiltration of the divine light, is our soul, a silent inmost being of which few are even aware. For if all have a soul, few are conscious of their true soul or feel its direct impulse. There dwells the little spark of the divine, which supports the obscure mass of our nature, and around it grows the psychic being, the formed soul, or the real man within us. It is as this psychic being in him grows and the movements of the heart reflect its divinations and impulsions that man becomes more and more aware of his soul, ceases to be a superior animal, and awakening to glimpses of the Godhead within him, admits more and more its intimations of a deeper life and consciousness and an impulse towards things divine. It is one of the decisive moments of the integral yoga when this psychic being, liberated, brought out from the veil to the front, can pour the full flood of its divinations, seeing the impulsions on the mind, life, and body of man, and begins to prepare the upbuilding of divinity in the earthly nature. Java. ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। যে ইংরেজি প্যারাগ্রাফটি পড়া হলো তারই বাংলাটি আমি পড়ছি।
আমরা রয়েছি যোগ সমন্বয় পঞ্চম অধ্যায়, যজ্ঞের উদয়ন 1। এই দর্তবোধ গভীরতা ও অন্ধতার এই দুই বিপরীত রূপ। এদের উৎপত্তির কারণ মানুষের ভাবাবেগজনক সত্তার দ্বিবিধ স্বভাব। কেননা মানুষের মধ্যে সামনে সামনে আছে এক প্রাণিক ভাবাবেগের হৃদয়, যা পশু হৃদয়ের সদৃশ। অবশ্য তা নানাভাবে পুষ্ট হতে পারে। এরপর ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে অহমাত্মক মনোবেগ, অন্ধ সহজাত অনুরাগ এবং এমন সব প্রাণ সংবেগের সকল ক্রিয়া, যা সব প্রায়শই ঘৃণ্য অপকর্ষে পূর্ণ। এটি এমন হৃদয়ে থাকে চারিদিকে ঘিরে ও দখল করে আছে তামস ও পতিত প্রাণশক্তির কাম, বাসনা, ক্রোধ, তীব্র বা প্রচণ্ড দাবি বা ছোট ছোট লুব্ধতা ও হীন তুচ্ছতা। আর এসব কলুষিত হয়ে পড়েছে সব রকম সংবেগেরই দাসত্ব করে। ভাবাবেগজনক হৃদয় ও ইন্দ্রিয়পর বুভুক্ষ প্রাণ উভয় মিলে মানুষের মাঝে সৃষ্টি করে কামনার এক মেকি অন্তঃপুরুষ। এই হলো সেই অমার্জিত ও বিপজ্জনক উপাদান, যাকে যুক্তি ন্যায়সঙ্গতভাবেই অবিশ্বাস করে ও দমন করা প্রয়োজন বলে অনুভব করে। যদিও আমাদের অশুদ্ধ ও দুরাগ্রহী প্রাণ প্রকৃতির উপর এর বাস্তব শাসন বা বরং দমন সর্বদা খুবই অনিশ্চিত, ভ্রান্তিজনক। কিন্তু মানুষের আসল অন্তঃপুরুষের বাস সেখানে নয়। এর বাস সেই সত্যকার অদৃশ্য হৃদয়ে, যা লুকানো থাকে প্রকৃতির এক জ্যোতির্ময় গুহায়। সেখানে যে দিব্য আলোক অনুপ্রবেশ করে তারই তলায় থাকে আমাদের অন্তঃপুরুষ, নীরব অন্তরতম সত্তা। এর কথা এর একরকম কেউ জানে না, কেননা যদিও সকলেরই অন্তঃপুরুষ আছে, তবু সত্যকার অন্তঃপুরুষ সম্বন্ধে সচেতন বা তার প্রত্যক্ষ সংবেগ অনুভব করে এমন মানুষ খুবই কম। সেখানেই অধিষ্ঠিত ভগবানের ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ, যা আমাদের প্রকৃতির এই তমসাচ্ছন্ন স্তূপ ধারণ করে এবং এরই চারিদিকে উপচিত হয় চৈত্য পুরুষ। গঠিত অন্তঃপুরুষ, যা আমাদের অন্তস্থ আসল মানুষ। মানুষের এই অন্তস্থ চৈত্য পুরুষ যতই বৃদ্ধি পায়, যতই হৃদয়ে গতিবৃত্তি এই সব দিব্য প্রেরণা ও প্রচোদনাকে প্রতিফলিত করে, ততই মানুষ উত্তরোত্তর অবগত হয় তার অন্তঃপুরুষের কথা। তখন আর সে উন্নত পশু নয়,
তার অন্তস্থ দেবতার ক্ষণিক আভাসে জাগ্রত হয়ে ক্রমশ সে আরো বেশি মাত্রায় গ্রহণ করে গভীরতর জীবন ও চেতনার সংবাদ এবং দিব্য বিষয়সমূহের প্রতি সংবেগ। পূর্ণ যোগে এটি এক সন্ধিক্ষণ, যখন এই চৈত্য পুরুষকে মুক্ত করে আবরণের পশ্চাৎ থেকে সম্মুখে আনা হয়, আবরণের পশ্চাৎ থেকে সম্মুখে আনা হয়, আর সে ঢালতে পারে অজস্র ধারায় তার দিব্য প্রেরণা, দৃষ্টি ও প্রচোদনা মানুষের মন, প্রাণ ও দেহের উপর, এবং শুরু করতে সমর্থ হয় পার্থিব প্রকৃতিতে দিব্যত্ব গঠনের প্রস্তুতি। সুধেন্দু। ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি ইস্ট ক্যালকাটার বিশেষ আয়োজনে প্রতি শুক্রবারের এই যে যোগ সমন্বয় পাঠ আলোচনা, তার আগে মাতৃ আবাহন, এতে যারা উপস্থিত হন, যারা হয়েছেন, যারা হতে পারেননি, সবার জন্যই অশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আর মা শ্রী অরবিন্দ আছেন, ওই যে মেকি অন্তঃপুরুষ গড়ে রেখেছি আমরা, অন্তঃপুরুষ আছে অথচ তাকে বুঝে উঠতে পারছি না, তবু তো মেকি মেকি করেও তো আমরা মাকে ডাকার চেষ্টা করছি। যদি ওই মরা মরা করতে গিয়ে রাম হয়ে ওঠে, যদি হয়ে ওঠে এ জীবন সেভাবেই যদি সঁপে দেওয়া যায়, তো এপ্রিল এক ভয়ঙ্কর মাস, মার্চ শেষ হয়েছে, শ্রী অরবিন্দ পৌঁছেছেন, মাও স্থায়ীভাবে আসছেন, এসে গেছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই আলোকাভাস। আকাশে তাকিয়ে দেখলাম বড় এক ঢাল চাঁদ, যেন মায়ের স্থায়ীভাবে আগমনের একটা প্রাক পরিবেশ তৈরি করে দিচ্ছেন। কিন্তু আমাদের খুব গুরুতর অবস্থা, শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি ব্রাঞ্চগুলোর অ্যাকাউন্টস নিয়ে খুব চাপে আছি। ব্যাংক এখন লিংক নেই, 16A সার্টিফিকেট দিতে পারছে না, টিডিএস এর জন্য অ্যাকাউন্টস আটকে আছে। প্রত্যেকটি ব্রাঞ্চের আধিকারিকরাই মর্মে মর্মে জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করছেন। তার মধ্যেও যোগ ও সমন্বয় কতটা কি বলতে পারবো জানি না, খুব অস্থির কিছু কিছু ব্যাপারে লাগছে। তবুও বেশ, ভবনে আজকে একটা অনুষ্ঠান চলছিল সোনার তরী কলা কেন্দ্রের, খানিকটা সময় বসলাম, বেশ ভালো, রবীন্দ্রনাথের গান শুনছিলাম, বেশ অনেকটা গরমের মধ্যে শীতলতার বাড়িধারা যেন মনে হচ্ছিল। ওই যে আজকে পড়া হচ্ছে দিস অ্যাম্বিগুইটি থেকে ওই আর্থলি নেচার, এই দর্থবোধ থেকে দিব্যত্ব গঠনের প্রস্তুতি। আহা, কি মজার কথা! বাংলা অনুবাদ মানে আমি শ্রীমতী বলবো, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, যার জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল, তার উপযুক্ত সন্তান অরুণ চ্যাটার্জি, যার লেখা আমরা পড়ছি, পড়ার চেষ্টা করি। তো অনুবাদ করেছেন, এই অনুবাদ সাহিত্যটি যোগ সমন্বয়ের কোথায় মন্ত্রমালা, মন্ত্র স্তবক কবচ মালা তৈরি হয়ে গেছে। জবাদি পড়ছিলেন আর একটা অন্যরকম মাত্রা পাচ্ছিলাম বাংলার মধ্য দিয়ে। বাংলাটা কি আমার একটু বেশি পছন্দ, ইংরেজি তো অত বুঝতে পারি না, যার ফলে বাংলা অনুবাদটাই পড়তে মজা লাগে। তবু এই যে অংশটুকু পড়া হলো, এই অংশের আলোচনা করা খুব দুরূহ ব্যাপার, আর করতে যাওয়াও অহংকারের মদমত্ততাই প্রকাশ পাবে। তবু যদি এরকম বলি শুরুতে,
কবি যিনি, তিনি সাধক, যিনি সাধক তিনি কবি, কবির মনীষী। গতকালই ঈশোপনিষদ আলোচনা করছিলেন শ্রদ্ধেয়া বিদুষী অর্চনাদি। তো কবি যদি সাধক হন, সাধক যদি কবি হন, তিনি যদি মনীষী হন, তাহলে তিনি তো বিশেষ সাধনার সঙ্গে রত থাকেন। তাহলে কবি, সাধক, মনীষী বিশেষ সাধনায় অন্তরের বাণী শোনেন। আজকে কৃষ্ণাদিও রয়েছেন, ডক্টর কৃষ্ণা দাস শিলিগুড়ি থেকে, প্রণাম দিদি, অনেকদিন পরে পাচ্ছি, আশা করি ভালো আছেন। সেই বাণী ধারণ করে অন্তর। কবি, সাধক, মনীষী যে বিশেষ সাধনার মধ্য দিয়ে অন্তরে বাণী শোনেন, তার মানেই সেই বাণী ধারণ করছে অন্তর। অন্তরের বাণী শুনছেন, তাহলে অন্তরে সেই বাণী ধৃত আছে। বাণী আমাদের অন্তর ধারণ করতে পারে। আর সেই অন্তরের বাণীকে জনসাধারণের মধ্যে, সাধারণের মধ্যে বহন করে নিয়ে আসে মন, অর্থাৎ বহিরঙ্গে। অন্তরঙ্গে যে বাণীর পীঠ তৈরি হয়েছে, তাকে বহন করছে আমাদের মন। তাহলে কেউ আমাদের পর নয়, অন্তঃকরণ আমাদের পর নয়, কারণ তিনি সেই অখণ্ড বাণী ধারণ করে আছেন। আর সেই অখণ্ড বাণীকে বহন করছেন আমাদের মন, কেউ আমাদের পর নয়, যদি এমন বলি। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে দুরকম ভাব আছে, যদি বলি এরকম দুরকমের ভাব আছে। কিরকম করে বলবো, এরকম যদি বলি যে অন্তরের সত্য মনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। খুব সাধারণ, আমরা একদম গ্রামাঞ্চলে ব্রাঞ্চ চালাই, প্রতি মাসের যে স্বাধ্যায়গুলো হয়, আমাদের চেষ্টা থাকে একেবারে এমন এমন মানুষ আছেন যারা কোনোদিন শ্রী অরবিন্দের নাম শোনেননি, শ্রীমায়ের নাম শোনেননি, এখানে এসে প্রথম ছবি দেখেন, কোনোদিন তারা শ্রী অরবিন্দের কোনো রচনা পড়েননি, এমন মানুষজনকে নিয়েও আমাদের কাজ করতে হয়। অথচ তারা বোঝেন, তাদের কথায়, তাদের বার্তায়, তাদের আচরণে অন্তরের সত্য প্রকাশ পায় মনের মধ্য দিয়েই। শ্রী অরবিন্দকে চেনেন না, জানেন না, তার কোনো রচনা পড়েননি, তার সম্বন্ধে শোনেননি, অথচ তার ছবি দেখেই সাষ্টাঙ্গে গড় করেন, প্রণাম করেন। এর চেয়ে বড় সভ্যতার কি আছে? অনেক ইউনিভার্সিটির শিক্ষা তার নেই, অথচ অন্তরের শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত বা শিক্ষিতা। তাহলে অন্তরের সত্য মনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। তিনি যখন বলেন শ্রী অরবিন্দকে, শ্রী অরবিন্দ হয়তো বলতে পারেন না, কখনো কখনো অরবিন্দ বলেন। যখন একটু বলার চেষ্টা করি, তারা আর কিছু না বলে বলেন ঠাকুর। এই যে সরলতা, এই যে নিষ্পাপ সরলতা, নিশ্চয়ই দিব্য সান্নিধ্যের একটা জায়গায় তারা পৌঁছে যান। তাহলে আমরা বলি জোর গলায়, তাই অন্তরের সত্য মনের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়। কিন্তু কি আছে মনে আমাদের? কার মনে কি আছে বুঝি না তো। আমাদের মনে কিছু মাত্রায় হলেও প্রাণের আবেগ আছে, প্রাণের ভাব আছে, প্রাণের ভাবাবেগও জড়িয়ে থাকে। আর প্রাণের আবেগ, প্রাণের ভাব, তার ভাবাবেগের মধ্যে কিছু কিছু প্রদূষণ থাকে, কলুষতা থাকে, থেকে যায়। ফলে প্রাণিক, ওই কথাটা যদি, ওই শব্দটি প্রয়োগ করি, যে চট জলদি কিছু প্রাপ্তির নেশা মনকে অন্ধ করে। ওই যে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের কলুষতা মনকেও প্রদূষিত করে, তখন সেই প্রাণ ও মন একটা সংযোগ সাধন, একটা
একটা একটা শলা পরামর্শ করে নিয়ে একটা চটজলদি কিছু প্রাপ্তির নেশায় মনকেও প্রাণ অন্ধ করে তোলে, মনকে অহংকারে মদমত্ত করে তোলে। যেমনের ক্রিয়া ওপরে ওঠা, যেমন ধাপে ধাপে ওপরে উঠতে চায়, সেটাই যে মনের ক্রিয়া, তাকে প্রাণের নানা রকম সাময়িক প্রবৃত্তি আঁকড়ে ধরে। যে উপরে উঠতে চায়, প্রাণ তাকে টানতে থাকে নিচে নামাতে। মা তো বলেছেন, তুমি যখন আলোর মুখোমুখি হবে, আলোর দিকে যাবে, আলোর অভিমুখী হবে, তখন দেখবে তোমার বিভিন্ন আক্রমণ হবে। তাহলে অন্ধকারের শত্রু দল তখন বুঝে নিতে পারে যে আমাদের দল ছেড়ে ও আলোর অভিমুখী হচ্ছে, ধর ওকে। তাহলে আমাদেরও ওই রকম প্রাণের নানা রকম সাময়িক কিছু প্রবৃত্তি আমাদের আঁকড়ে ধরে, আমাদের মনকে। কারণ মনই তো আমাদের সেই পন্থা। শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়েও তো মা স্পষ্টতই বলছেন, সব রকমের শিক্ষাই মুখ্যত মনের শিক্ষা বা মানসিক শিক্ষা। কারণ মনকে ধরেই এগোতে হয়, তাই আমাদের এত মনে হওয়া। ফলে কি হয়, এগোতে চাইলেও তখন এগোনো সম্ভব হয়ে ওঠে। একটা মাইক্রোফোন চলছে কল্যাণদা, একটা মেটালিক সাউন্ড আসছে, কারোর একটা মাইক্রোফোন অন হয়ে আছে, সম্ভবত মৌসুমী মজুমদার, কামডহরি। দিদি মাইক্রোফোনটা একটু অফ করে দিন। বলছিলাম যে এগোতে চাইলেও তখন এগোনো সম্ভব হয়ে ওঠে না। ওই যে একজন টানছে, সেই তেলতেলা বাঁশে আমি উঠছি, সেরকম শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় এক পা এগোই, তিন পা পিছে, মানুষ পড়ে একলা মিছেই শহর জুড়ে, অথচ একটি পাখি ঠিক পেয়েছে নদীর দেখা। তখন কি হয়, এগোনো সম্ভব হয় না, তখন শুধু মার খেতে হয়, মরতে হয়। আর এই যে মার খেতে হয়, মরতে হয়, এটা যদি ত্রুটি হয়, এ ত্রুটি মানুষেরই হয়, এ ত্রুটি মানুষেরই হয়। কম বেশি সব মানুষেরই এই ত্রুটি থাকে। অথচ মানুষকে আমরা জানি শ্রী ভগবানের ক্ষুদ্র সংস্করণ। তাহলে মানুষ শ্রী ভগবানের ক্ষুদ্র সংস্করণ হয়েও পুরোপুরি দেবত্ব তো তার আসেনি। সে কারণেই পুনর্জন্মের ধারাপাত অতিক্রম করতে করতে সে পূর্ণতার ধাপে পৌঁছতে চায়। তো সেই চাওয়া কখনো অভিপ্সা স্পৃহ হয়ে দেখা দেয়, সেই চাওয়া কখনো কখনো আকুতি হয়ে দাঁড়ায় সাধন পর্বে। অর্থাৎ যত সংস্কারের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত হতে থাকি, ততই আমাদের সেই ইচ্ছা, সেই প্রবণতা, চাহিদা, আকুতি, আস্পৃহা, অভিপ্সা, অ্যাসপিরেশনে পরিণত হয়। আর তার ফলে ওই পুনর্জন্মের ধারাপথ অতিক্রম করতে করতে এগোনো হয়। কেন? আমরা পূর্ণতায় পৌঁছতে চাই। এই যে সাধনার সহজ পাঠ, এটা তো সাধনার একটা সহজ পাঠ, অথচ সহজ নয়। সাধনার সহজ পথ নেওয়ার সুতীব্র অস্পৃহা নিয়ে মানুষ এই পৃথিবীতে জন্ম নেয়। মানুষ জন্ম নেয় তো অস্পৃহা নিয়েই, যে পৃথিবীতে যাচ্ছি, তাহলে আমাকে পৌঁছতে হবে। মানুষ হওয়া তো একটা কোয়ালিফাই করা, একটা ফাইনাল রাউন্ডে চলে এলাম, এবার আমি কোয়ালিফাই করব, আমিও ভগবান হয়ে উঠবো। মা বলে দিচ্ছেন তোমার মধ্যে সেই করণগুলি রয়েছে। তাহলে তার ফলে আমাদের সুতীব্র অস্পৃহা রয়েছে জন্মকালীন সময়ে। গর্ভে থেকেই মার কাছ থেকে আমি সেই জব করেছি, তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে আমিও তো জব করেছি, তার প্রতিশ্রুতি নিয়েছি, রেজলিউশন নিয়েছি, পৃথিবীতে যাব, দিব্য হয়ে উঠব। এই সুতীব্র অস্পৃহা নিয়ে মানুষ এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে।
আমরা সকলেই জন্ম নিয়েছি, অথচ দেব শ্রী ভগবান পরমময় হয়ে ওঠার পথে পড়ে থাকা অকুলীন মালিন্যগুলো কি করছে, আমাদের আঁকড়ে ধরে থাকছে। ওই যে প্রাণেরও তো একজন অধিদেবতা আছে, সে মালিন্য নিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে, সে প্রাণকে আঁকড়ে ধরতে, মনকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, মন যে শুদ্ধতার পথে এগোতে চাইছে তাকে টেনে ধরছে। তাই তার ওই ভগবান হয়ে ওঠার পথে এই প্রাণিক মালিন্যগুলো প্রকৃত কৌলিন্যকে দূষিত করছে, বিলম্বিত করছে তার যাত্রা। তখন আসছে রোগ, আসছে শোক, যন্ত্রণা, বেদনা, বিরহ, তাতেই আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ছি। কেন না, যাতে আমরা দিব্যের পথে, দিব্যত্ব অর্জনের পথে এগোতে না পারি। আমাদের ধরে রাখছে, টেনে রাখছে পারতপক্ষে, এবং সে সুযোগও আমরা দিচ্ছি। তাই এমন হয় যে সহজতর, একেবারে লোভনীয় সহজতর এমন কিছু আমাদের সামনে তুলে ধরা হলো, যেগুলো আমরা মনে করলাম, ওই তখন মন প্রাণের তাড়নায় তাড়িত হয়ে মনে করে ফেললো এই যে এটা বোধহয় আমার পথ চলার উপযুক্ত পথেও সহায়ক হওয়া উচিত বোধহয় এই বিষয়গুলো, কিন্তু নাও থাকতে পারে। সে তাতে কি হলো আমাদের, না আমরা তার যে চাল, তার যে কৌশল, তা বুঝতে না পেরে আমরা জড়িয়ে পড়ি। যাওয়ার কথা টালিগঞ্জ, চলে গেলাম টালা। তরুণ মজুমদারের একটি সিনেমায় তাপস পাল এটা বলেছিলেন, ডায়লগ দিয়েছিলেন। তাহলে আমাদের ওই যে লক্ষ্য নিয়ে এগোনো, কান্ত কবি তো সে গান লিখে গেছেন, গেয়ে গেছেন, আমরা গেয়ে বেড়াই, শুনে বেড়াই, যে পথ আমাদের মুক্তি এনে দেবে সেই পথে চলতে ফিরতে আমরা পারতপক্ষে কি করি, মুক্তির বদলে বন্ধনকেই ডেকে আনি। এটা যথাযথ অন্তঃপুরুষ, অন্তঃকরণকে আমরা তৈরি করে উঠতে পারিনি। আমরা আমাদের প্রাণিক মালিন্য দিয়ে তাকে মেকি অন্তঃপুরুষে পরিণত করেছি। তাই লক্ষ্য শূন্য, লক্ষ্য বাসনা। মানুষের হৃদয় আছে 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 প্রাণ, এ দুটি করণ আমরা জন্মসূত্রে পেয়েছি। শ্রী ভগবান আমাদের হৃদয়ে আছেন, বেশ আছেন তিনি, এই বিশ্বাস, এই আস্থা একেবারে প্রথিত হয়ে থাক আমার চারিত্রিক অভিধানে। প্রাণেও যে তিনি নেই তা তো নয়। হৃদয়ের ভাবাবেগ এবং প্রাণের ইন্দ্রিয় সর্বস্বতা, প্রাণের তো ইন্দ্রিয় সর্বস্বতা রয়েছে, তাহলে কি বলবো, ওই যে হৃদয়ের ভাবাবেগ যেটা ভক্তির প্রাবল্য এনে দেয়, আর কি করে না, প্রাণের ইন্দ্রিয় সর্বস্বতা ঈশ্বরত্বের প্রভাবে যে ভক্তির ভাবের উদয় ঘটায়। হৃদয়ের ভাবাবেগ এবং প্রাণের ইন্দ্রিয় সর্বস্বতাও আমাদের ঈশ্বরত্বের প্রভাব নিয়ে একটা ভক্তির ভাব নিয়ে আসে। অচলা ভক্তির কথা যেটা হয়ে ওঠা উচিত, সেই একান্ত অচলা ভক্তি থেকে কি আসে, তাহলে হৃদয় আছে, তার মধ্যে শ্রী ভগবান আছেন, আমার প্রাণ আছে, তার মধ্যেও শ্রী ভগবান আছেন। তো সেই হৃদয়ের ভাবাবেগ, প্রাণের ইন্দ্রিয় সর্বস্বতাও যদি বলেই ফেলেছি যখন, তাও তো ঈশ্বরের সান্নিধ্য পায় তারা, ঈশ্বর তো তার মধ্যেও রয়েছেন। তাহলে ঈশ্বরত্বের প্রভাবে আমাদের হৃদয়ের ভাবাবেগ এবং প্রাণিক ইন্দ্রিয় সর্বস্বতা ভক্তি নির্মাণ করে।
ভক্তির উচ্চকিত সৌন্দর্য, সবচেয়ে বড় মাধ্যম, সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য আমাদের। মাকেও যে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে যে যোগের পন্থা ধরেই আমরা চলি না কেন, পরমময়ের কাছে যেতে গেলে কোন পন্থা ধরব? মা স্পষ্টতই বলেছিলেন ভক্তির পথ। যদিও আজকের তথাকথিত শিক্ষিত আন্দোলনে, যেখানে শ্রী অরবিন্দনিয়ান বলে পরিচিত মানুষজন, তারা ভক্তিকে অগ্রাহ্য করেন বলবো না, মান্যতা দেন না, অনেক সময় মান্যতা দেন না। দেখেছি অনেক অনেক বক্তার কথাতেই দেখেছি, তারা বলেছেন ভক্তি দিয়ে কিছু হবে না। আরে বাবা, ভক্তি দিয়ে হবে না, কি দিয়ে হবে? জ্ঞান দিয়ে হবে। জ্ঞান দিয়ে তো তোমাকে একটা জায়গায় বন্দি করে রাখবে। জ্ঞানের অহংকারে মদমত্ত হয়ে সবাইকে সেই বঙ্কিমচন্দ্রের কথা নিয়েই বলতে হয়, অশিক্ষিতের প্রতি শিক্ষিতের মর্মবেদনা নাই বলিয়া বঙ্গদেশের আজ এই দুর্গতি। দেখছি প্রতি মুহূর্তে, সেগুলো দেখতে হচ্ছে আমাদের। যেটা আমাদের অচলা ভক্তি হয়ে ওঠার কথা, সেই একান্ত অচলা ভক্তি থেকে কি আসবে? শ্রদ্ধা আসবে, নিষ্ঠা আসবে, আসবে সমর্পণ বোধ। অথচ আমরা তাকে ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারি না। কিন্তু করতে তো হবেই। ভক্তিকে বড় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে শিখতে হবে আমাদের। তাই ভিতরে হয়ে না উঠেও বাইরের প্রকাশে তা দেখাতে হয়। ওই যে মেকি অন্তঃপুরুষের কথা শ্রী অরবিন্দ বলছেন, হ্যাঁ, কখনো কখনো ভাবও দরকার। এক সাধুজি আমায় বলেছিলেন কাঁধের উপর হাত রেখে, মাঝে মধ্যে ভণ্ডামিও করতে হয় রে পাগল। ভণ্ডামি করতে করতেই একদিন তুই ভক্ত হয়ে উঠতে পারিস। ভুলবো না সে কথা, ভোলা যায়ও না। তাই কখনো কখনো ভিতরে আমরা হয়ে উঠিনি, তবু বাইরে এর প্রকাশে দেখাতে হয়। আর সেই দেখানোর মধ্যেও যদি আন্তরিকতা থাকে, তাহলে ওই বাহিরের দেখানোর প্রবণতা নিষ্ঠার গুণের সম্পদের ছোঁয়ায় ভিতরের মেকিতাকেও, অলসতাকেও, অপূর্ণতাকেও সম্পূর্ণতা দান করবে। তবে আমাদের মেকি ভাব দেখানোর প্রবণতা আছে আমাদের। আমরা বেশি বলে ফেলি। এবং এটাও তো সত্য যে অন্তঃপুরুষ গড়ে উঠবে পরম ভক্তির শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও সমর্পণে, তা ওই মেকিতার জন্যে, ভাব নেবার ফলে, নকল ভাব নেওয়ার ফলে হয়ে ওঠে না। এটাও তো ঠিক। শ্রী অরবিন্দ তো আমাদের বলেই দিচ্ছেন। আমরা আমাদের প্রথাগত ওই যে মাস্ক পরা, মানে এখনো তো মাস্ক আমরা দেখছি পড়ছি, কিন্তু আমরা আমাদের প্রথাগত যে মুখোশ পরা শিক্ষা দিয়ে এক ছদ্ম অন্তঃপুরুষ গড়ে তুলছি, এক মেকি অন্তঃপুরুষ গড়ে তুলছি। ঠিক এ সম্পর্কে শ্রী অরবিন্দ লিখছেন কেন? না, আমাদের সচেতন করে তোলবার জন্য। আমাদের অন্তঃপুরুষ তো খাঁটি ভাবমূল নিয়ে তিনি অবস্থান করছেন, অথচ আমরা আমাদের প্রাণিকতার মলিনতা দিয়ে তার কৌলিন্যকে দূষিত করছি বা চেপে রাখছি। তাহলে আমরাই আমাদের মেকি অন্তঃপুরুষ গড়ে তুলছি। আর সেটা যাতে না গড়ে তুলতে হয়, শ্রী অরবিন্দ সেজন্যই এ কথা বোধহয় বলছেন। বোধহয় কেন, নিশ্চিত। গত শুক্রবার 4 এপ্রিল, একটু যদি ভাবি, আমরা যদি এভাবে ভাবি যে প্রতিটি সেন্টারেই বসেছেন, অনেকে বসতে পারেননি ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য, যজ্ঞে থাক, কিন্তু যারা বসেছেন, যেটুকু বসেছেন, একটু যদি ভাবি, তাহলে অনুভব করব আমাদের হৃদয় হলো পন্ডিচেরি, সেখানে শ্রী অরবিন্দ পদার্পণ করেছেন। 4 এপ্রিল খুব ইম্পর্টেন্ট ডে আমাদের জীবনে। 29 মার্চ খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের জীবনে। 24 এপ্রিল ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আমাদের জীবনে, সাধন জীবনে। তাহলে আমাদের হৃদয় পন্ডিচেরি হিসেবে আমরা মানব
সেখানে শ্রী অরবিন্দ পদার্পণ করেছেন, করছেন, প্রতিনিয়ত তিনি পদার্পণ করছেন। তাই তো সেই কথা, তুমি প্রস্তুত রাখো নিজেকে, কখন তিনি এসে পড়বেন, দরজায় এসে টোকা মারবেন, কেউ তা জানে না। তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে, কেউ তা জানে না। সত্যি তো শ্রী অরবিন্দ মায়ের বাণী, তোমাকে প্রস্তুত রাখো, যে কোনো সময় তিনি দরজায় এসে টোকা মারতে পারেন। আমরা তো প্রস্তুত নই। আওয়ার অফ গড, দ্য আওয়ার অফ গড এর প্রথম পৃষ্ঠায় শ্রী অরবিন্দ সব কথা বলে গেছেন। তাহলে আমাদের হৃদয়ে শ্রী অরবিন্দ পদার্পণ করছেন, মা বলে দিচ্ছেন সেই উপস্থিতির, সেই পদার্পণের মাহাত্ম্য। বলছেন না জগৎজননী শ্রীমা, ওই যে ধ্যান প্রার্থনায় সবাই আমরা পড়ি, প্রত্যেকের মুখস্থ, কি বলছেন? তার উপস্থিতি সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে একদিন আসবে যখন অন্ধকার আলোকে রূপান্তরিত হবে। যে দিনেই লেখা হোক না কেন, আমরা ভাববো যে আমার হৃদয়ে তার উপস্থিতি, এটাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আমার যে মেকি অন্তঃপুরুষ, আমার যে প্রাণিক মলিনতা, যা আমাকে সব মালিন্যে ভরিয়ে তুলছে, তাও একদিন আলোকে রূপান্তরিত হবে। এভাবে আমি বুঝি, বোঝার চেষ্টা করি। হে ভগবান, তোমার আসন সত্য সত্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। তাহলে আমার মেকি অন্তঃপুরুষ আর থাকবে না। সেই খাঁটি ভাবমূল নিয়ে যে অন্তঃপুরুষ, তাকে আমি খুঁজে পাবো। এই তো আশ্বাসবাণী। এই আশ্বাসবাণী ধরেই এগোতে হবে, এগোতে হবে আমাদের। না হলে চলবে না, একেবারেই চলবে না। মায়ের আশ্বাসবাণী আন্তরিকভাবে অনুসরণ করতে হবে। আর তাহলেই তাহলেই এটা বিশ্বাস করি 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 শত সহস্রবারে বিশ্বাস করি, হয়তো পারি না, যে যদি আন্তরিকভাবে এই আশ্বাসবাণী, মায়ের আশ্বাসবাণী অনুসরণ করতে পারি, তাহলে আমাদের মেকি অন্তঃপুরুষের অমার্জিত যে সব কার্যকলাপ, বিপজ্জনক যে উপাদানগুলো রয়েছে, এবং আমাদের প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। কারণ মেকি অন্তঃকরণ যাতে প্রকৃত শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, সমর্পণ যথাযথভাবে নেই, আপাত লোক দেখানো ভাবের ঘরে চুরি করা বিদ্যা সেখানে চমক লাগিয়ে দেয়, তাক লাগানোর প্রবণতা কাজ করে আমাদের মধ্যে। মানুষের মধ্যে এই যে মেকি ভাব, তার মধ্যে প্রবলভাবে বাসনা থাকে থাকে থাকে। সেই বাসনা আপাতত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেও, বাসনাও তো আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়। বাসনা আপাতত এগিয়ে নিয়ে যায়, আর তা আপাতত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেও কার্যত বিপর্যয় ডেকে আনে বেশি। এইটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। বাসনা আমাদের কিছুটা পথে গিয়ে দিতে পারে, কিন্তু আমাদের বিপর্যয় ডেকে আনে বেশি পারতপক্ষে। আমাদের প্রাণিকতা খুব একটা স্বচ্ছ থাকে না, ফলে গন্ডগোল বিশৃঙ্খলা থেকেই যায়। তার প্রভাবে কি হয়? তার প্রভাবে ব্যক্তিক জীবন বিশৃঙ্খল হয়, সমষ্টি জীবনে তার প্রভাব পড়ে। চতুর্দিকে এক লন্ডভন্ড অবস্থা, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়। সুস্থ, সুন্দর, সরলভাবে জীবনযাপন বিঘ্নিত হয়। বর্তমান দেশের অবস্থা এরই প্রতিফলন কিনা দেখতে হবে, ভেবে দেখতে হবে। ভালো লাগছে না, শরীর খারাপ হয়ে পড়ছে, অন্যায় আজ ন্যায়কে শাসন করছে, অনীতি দুর্নীতি আজ সমাজ ব্যবস্থার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু তারই মধ্যে বেঁচে আছি তো। বিভিন্ন উৎসব চলছে, চলছে আলোচনা, হইচই, খাওয়া দাওয়া, মেকি অন্তঃপুরুষ এবং তার বাসনা চরিতার্থ করার প্রবণতা নিয়ে আর কতদিন চলতে থাকবো আমরা? তবু একটু শান্ত থাকার চেষ্টা করা। এই অ্যাকাউন্টস করছি, অডিটর কথা দিয়েও ঠিক মতো সময় আসছেন না,
ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে অ্যাকাউন্ট ট্রানজাকশনাল স্টেটমেন্ট, 16A ফর্ম স্টেটমেন্ট, টিডিএস সার্টিফিকেট দিতে পারছেন না, পিছিয়ে পড়ছি। যানবাহন ঠিকমতো চলছে না, 7টায় যে মানুষ ঘরে ফিরবে তার ফিরতে রাত 9টা হয়ে যাচ্ছে, হচ্ছে এগুলো, তারই মধ্যে চলতে হচ্ছে। মায়ের নাম স্মরণ করে ধৈর্য রাখা, প্রেশার বাড়ছে, মায়ের নাম করেই ওষুধ সময় মতো খেতে হয়, খাওয়া, এও এক জীবন সাধনা। দেখছি তো উচ্চশিক্ষিত ছেলে মেয়েগুলো নির্দয়ভাবে একদিকে পেটানো হচ্ছে, উচ্চশিক্ষিত ছেলে মেয়েদের নির্দয়ভাবে পেটানো হচ্ছে, ভাবা যায় না, মনে হচ্ছে ওরা যেন চুরি ডাকাতি রাহাজানি করেছে। কি অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে, বুকে দানা বাজছে সেই কষ্টগুলো, কিন্তু বেদম হয়ে পড়ছি, কিছু বলতে পারছি না। এই বোধহয় রবি ঠাকুরের বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে, তারও জন্মদিন এসেছে, আসছে। আমরা এ কবিতাও খুব বলবো, অথচ তার মর্মবাণী উপলব্ধি করব না। আমি ব্যক্তিগতভাবে মেডিটেশন করতে পারছি না, ইনফ্যাক্ট মাকে ডাকছি, একটু আধটু একটা আধটা কি করছি, এই হাবিজাবি কথা শুনলেই অস্বস্তি হচ্ছে। এতদিন জানতাম বিড়াল তার লেজকে চালনা করে, সেই সাহেবের একটা নাটকই তো আমরা দেখতাম একটু একটু, যে এতদিন জানতাম তো বিড়াল লেজকে চালনা করে, আর এখন দেখছি লেজই যেন বিড়ালকে চালাচ্ছে। ভগবান, এ কোথায় আনলে রে শ্যাম, সেই গোপালদার কথা, এ কোথায় আনলে রে শ্যাম, সেরকমই অবস্থা, যে ভগবান কোথায় নিয়ে এলে আমাদের। যে মানুষ আন্তরিকভাবে কাজ করতে চাইছেন, নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্তভাবে কাজ করতে চাইছেন, তাকেই সরিয়ে দেবার জন্য এক শ্রেণী উঠে পড়ে লেগেছে। তার মধ্যেই চলছে যোগ সমন্বয় পাঠ, কি পড়বো, কতটুকু পড়বো, বিস্তৃত আলোচনা কতখানি সম্ভব। 15টা অ্যাকাউন্ট অডিট এখনো বাকি আছে, মানে শুরুই হয়নি বোধহয়, অনেক ব্রাঞ্চ এখনো শুরুই করতে পারেননি। এই তো ছুটবো আগামী রবিবার খড়গপুরে তাদের অ্যাকাউন্টসের ডিটেলস নেওয়ার জন্য। আমাদের জীবনের অডিট ঠিক মতো করতে পারছি না। সব কথা লিখে রেখেছেন শ্রী অরবিন্দ, এত হইচই কোলাহল, তার মধ্যেও ওই রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা, হরে রামের মতো আমাদেরও মাথা নেড়ে হারমোনিয়াম বাজাতে হবে। সেই রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ছে না, একদম প্রাথমিক শ্রেণীতে আমরা পড়েছি, স্টিমার আসিছে ঘাটে পড়ে আসে বেলা, সেখানে কি সুন্দরভাবে বলা হয়েছে না, তারই মাঝে হরে রাম মাথা নেড়ে বাজাতেছে হারমোনিয়াম। কি সম্প্রীতির কথা, কি ঐক্যের কথা। আমরা বুদ্ধির গতির কাছে হার মানি, বুদ্ধিবৃত্তি কৌশলে মিথ্যাগুলোকেই সত্য বলে চালিয়ে দেয়, কিন্তু একেও তো দমন করতে হবে, সত্য বলতে হবে, তাতে জিভ কাটা যায় যাক, কলহন হতে রাজি, পারবো কি আমরা? পারবো না। দেশি বিদেশি ইতিহাস সাহিত্য থেকে কথা তো আমরা জেনেছি, এখনো সেই মধ্যযুগীয় প্রথা চলছে। এই বিপথগামিকা, এই যে বিপদগামিতা যদি বলি, এই বিপথগামিতাকে আটকে দেবেন আমাদের অন্তরস্থ ভগবান। এই আস্থা নতুন করে গড়ে তুলতে হবে আমাদের, তিনিই আমাদের সকল যুক্তি ও বুদ্ধির উৎস। আর যিনি উৎস, তাকে আটক করে রাখলে যুক্তি হবে অপযুক্তি খুব স্বাভাবিকভাবে, বুদ্ধি হবে ভ্রষ্ট। এই তো বাসন্তী পুজো করছি, অন্নপূর্ণার পুজো করছি, মহাবীর দেবের জন্ম জয়ন্তী পালন করছি, রমজান মাস জুড়ে সংযম সাধনা করলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি করছি আমরা? প্রশ্ন নিজেদের কাছে। তবু আছে, হারিয়ে যায়নি, আমাদের আছে বোধি। সবাই তার স্পন্দন অনুভব না করলেও কেউ কেউ তো তার সাড়া পান। তবে কেউ যাতে অন্তঃপুরুষের স্পন্দন শুনতে না পান, তার জন্য জগঝম্পের উল্লাস ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবু তবু তবুও আমাদের হৃদয়ের গভীর একটা প্রজ্বলন্ত অগ্নিশিখা আছে, আমাদের হৃদয়ে লাইট আছে, এত কোলাহলের মধ্যেও তবু অনন্ত জাগে। সে অন্তঃস্থল জ্যোতির্ময় গুহা,
তাকে কেন্দ্র করে আমাদের চৈত্য পুরুষ গড়ে উঠতে থাকেন। আমরা খুব সচেতন নই, তাই চৈত্য পুরুষের গড়ে উঠতে বেশি সময় লেগে যায়। শ্রী অরবিন্দ বলেছেন, জন্মের পর প্রায় 6 বছর বয়স থেকে যে চৈত্য পুরুষ গড়ে উঠতে থাকে, তার পূর্ণতা পেতে 30 বছর লাগতে পারে, আর দিব্যত্ব পেতে মা লিখছেন 35 বছরও লাগতে পারে। আমাদের কত বছর লাগবে কে জানে। এ হলো তো সচেতন মানুষের ক্ষেত্রে, সচেতন না থাকলে কতদিন লাগবে কে জানে। তবে সেই ভরসা আমাদের মা, তাকে যত বেশি ডাকা যাবে, অনুসরণ করা যাবে, অন্তঃপুরুষকে কেন্দ্র করে আমাদের চৈত্য পুরুষ আরো সুগঠিত হতে থাকবে। পরিবারের কর্তা, সংগঠনের প্রধান হলেন আমাদের কাছে অন্তঃপুরুষ, তাকে অনুসরণ করে আমাদের গড়ে ওঠা। আমাদের অন্তঃপুরুষের প্রভাবে চৈত্য পুরুষ যত বেশি সুগঠিত হতে থাকে, ততই আমাদের কার্যকলাপে দিব্যতার প্রকাশ ঘটায়। পূর্ণযোগ আমাদের এই কথা শেখায়, আমরা যত বেশি চৈত্যময় জীবন যাপন করতে পারবো, ততই জীবন হবে গভীরতর ভাবময়তায় ভরা। বলতে তো অনেক কিছুই আসছে। পূর্ণযোগ সাধনায় চৈত্য পুরুষ প্রকট হতে পারেন। সময় বোধহয় শেষ হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত পর্দার আড়াল থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন। পূর্ণযোগ এই প্রাপ্তি আমাদের দেয়। চৈত্য পুরুষ প্রকট হন, সমস্ত পর্দানসীন ব্যাপার, সমস্ত কালোকে ভেদ করে তিনি সেই আলোময় বেরিয়ে আসেন। দেহ, প্রাণ, মনের সমগ্রতায় তখন পরমের স্পর্শ লাগে। পার্থিব জীবন হয়ে উঠতে থাকে দিব্যময়, ভগবানময়। সাবিত্রী মহাকাব্য থেকে ওই কথাটি মনে পড়ছে, বলি, বিরতি টানব। দিস আর্থলি লাইফ শ্যাল বিকাম দ্য লাইফ ডিভাইন। সবাই ভালো থাকুন, ভালো থাকার চেষ্টা করুন, আমিও চেষ্টা করছি। জয় মা। শ্রী মা ও শ্রী অরবিন্দের চরণে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি পূর্ব কলিকাতা দ্বারা পরিবেশিত আজকের এই সান্ধ্য গুগল মিট অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রত্যেককে পুনরায় জানাই আন্তরিক স্বাগত। প্রত্যেক শুক্রবার রাত 8টা থেকে 9টা আমরা এই সিটিং এ বসি। আশা করব প্রত্যেকে প্রতি শুক্রবার উপস্থিত থাকবেন। আর আজকের এই অনুষ্ঠানের আমি এখানেই ইতি টানছি। আগামী শুক্রবার আবার আপনাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে এই প্ল্যাটফর্মে। শুভরাত্রি।